ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಾಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಗುಡಿ ಮನೆತನದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಯಲಗಚ್ಚ ಗುಡಿ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಈ ಕಡೆ ಪೂರ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜ ಸಂಭವ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನಮತಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪವಮಾನಗಳು ಚಿತ್ತದಡಿಯ ಆನಂದ ಸುಖಮಣಿಗಳು ಭಕ್ತರೆ ನೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಾರಿ ಸದರಿ ಮರಳಿ ನಿಂತು ಚಂದಾವರೆಯಂತೆ ಕಾಡಗ
ಶ್ರೀಶೇಷಶೈಲ ಸುನಿಕೇತನ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೆ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ಹರೇ ನಳಿನಾಯತಾಕ್ಷ ಲೀಲಾಕಟಾಕ್ಷ ಪರಿರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರಿತಪಾರಿಜಾತಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭೂತಕೃತೆ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭಾವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
నృసింహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వామనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి పరశురామాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి రామాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కృష్ణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి బలరామాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి బుద్ధాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శ్రీమతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కేశవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సంభవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి దాత్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి భావనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ప్రభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మనవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అమరప్రభవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అవిష్కాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కృతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ఆత్మావతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సురేశాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విశ్వతేజసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ప్రజాభవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అగ్నే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వ్యాళాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అజాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సర్వేశ్వరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శ్రేష్ఠాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ప్రజాపతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి భూగర్భాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మాధవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ఈశ్వరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విక్రమణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ధన్యనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మేధావినే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విక్రమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శాశ్వతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కృష్ణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి చతుర్ధనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి లోహితాక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి పవిత్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ఈశానాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ప్రాణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ప్రాణదాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి నారసింహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శ్రీమతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కేశవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సర్వస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శర్వాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శివాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి స్థానవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి భూతాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అవ్యయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి
సిద్ధయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సిద్ధ్యే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అచ్యుతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వృషాపతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శ్రుతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వటవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సమాత్మనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సత్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అమోఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వృషకర్మణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వృషాకృతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి రుద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి బహుశిరసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి బభ్రవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అమృతాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వరారోహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహాతపసే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సర్వదాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విశ్వక్సేనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వేదాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వేదవిదే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వేదాంగాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వేదావ్యే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కవయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి లోకాధ్యక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సురాధ్యక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి చతుర్భుజాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి భోజనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి భోక్త్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సహిష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అనఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విజయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి పునర్వసనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ఉపేంద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వామనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అమోఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శుచియే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శృతియే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ఊర్జితాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అతీంద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సంగ్రహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సర్గాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి నియమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి యమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సేద్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వైద్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి క్షీరజ్ఞే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మాధవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహోత్సవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహాబలాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహాశక్తవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహేశ్వాసాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి
మహీభర్త్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಧಾರವಾಡದ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಂದೇವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ಲಗಚ್ಚ ಅನ್ನೋದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಆದರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇವರು ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುಡಿ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾಗಿ ಯಲಗಚ್ಚು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಇವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಇವರು ಪಂಡಿತ ಪ್ರಕಾಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಲಿತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಲಹರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಗುಡಿ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಲಗಚ್ಚು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमुपरिषदैः गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्य अन्तं न विदुः सुरासुरगणाः शिवाय तस्मै नमः। सान्द्रानन्द पुरन्दरादिनिमिषद् वृन्दैः अमन्दादरात आनम्रैः मुकुटेन्द्र नीलमणिः सन्दर्शितेन्दिरम्। ಯಲಗಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಲ ಅಂದರೆ ಚಂಚಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತರಗೆಲೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲುಗಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಶ್ವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಲ ಅಂತಾರೆ. ಚಂಚಲವಾದದ್ದು, ಹಗುರಾದದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಭಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಗಳು. ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲ. ಜೀವನದೊಳಗೆ 108 ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥವರನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಗಚ್ಚ ದೃಢವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಗಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಈ ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಅಲ್ಲ. ವೆಂಕಟ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇಚ್ಛಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಆ ಉದ್ದು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು. ಆ ತಲೆಮಾರಿನವ್ರಿಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು,
ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ 4 ಗಂಟೆನೋ 5 ಗಂಟೆನೋ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10, 11 ಗಂಡು ಮಲಗು ತನಕ ಮಲಗು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಶಾಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 1, 2. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದ ಸಂತನಕ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಊಟ ಉಪಗಾರಣಿ ಸಾರಸರಂಗೋಳಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೀವ. ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಡಿಯು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ ದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸರಿ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಚ್ಚ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನೋಡು ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನೋಡು ದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸರೆ ಹೊರಬೀಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದ. ಗಂಡಸರು ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಪ್ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಜೀವ ಸತ್ತು ಸುಣ್ಣಾಗಿರ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒದಗತಕ್ಕಂಥ ರುಚಿಕರವಾದ ಶುಚಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂದವ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದದ, ಓವೆನ್ ಬಂದದ. ಇವ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಹೊಗೆ ಒಳಗೆ ಮಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಊಟ ಕಾಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆನೋ 3 ಗಂಟೆನೋ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗ ಹೋಗೋದ್ರಾಗ ಸಂಜೆ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಿ ಶುರುನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಂಜೆಗೆ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ತಾಯಂದ್ರು ಬಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಹೌದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಾಣಬೇಕು. ಬರೀ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕಾಣುವ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಜೀವಿ. ಯಾರೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಹಾಡು ಹಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ, ಕಸೂತಿ ತೆಗೆದವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಚಂದಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಹರಡ್ತದೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕದ. ಬರೇ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರೋರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಬಯಸ್ತದ. ಮಗ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸಾರು ನೆಟ್ಟಗಾಗಿಲ್ಲೇನೋ ಅವ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೊರಿತಿರ್ತದೆ. ಅವ ಸಾರೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಸುಮ್ಮ ಕೂತಿ. ಒಂದು ಸಾರೋ ಒಂದು ಭಜ್ಜೋ ಒಂದು ಹುಳಿನೋ ಮಾಡಿದ ಜೀವ ಆ ಊಟ ಮಾಡೋವನ್ನ ಮಾರಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನಂತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀರಿ, ಇದು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗಾಯನವನ್ನು ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ ನಾಹಂ ವಸಾಮಿ ವೈಕುಂಠೇ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾರದರನ್ನು ಕುರಿತು, ನಾನು ವೈಕುಂಠದೊಳಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗಿಲ್ಲ, ನಾನು 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನಿರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆಗೋ ಮೊದಲೇನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇವರ ಭಜನೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಒಬ್ಬರು ಈರಣ್ಣ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಈರಣ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣಾದಿಂದ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಉಳಿದವ್ರ ಕಡೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಊರೊಳಗ ಒಂದು 1000 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೀವು ದುಡಿದಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪದರಿನೊಳಗ ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಂದರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಸುಸಂಧಿ. ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಸಂಧಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಮಂದಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ಆವಾಗ ನಾನು ದುಡಿದೀನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ,
ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತೀನಿ, ನನ್ನಿಂದಾದ ಸೇವಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಾಮದೇವರು ಸೇತು ಬಂಧನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಣಚಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಇಣಚಿಯನ್ನು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇಣಚಿ ಕೈಲಿ ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಇತ್ಲಾಗಿಂದ ಅತ್ಲಾಗಿಂದ ಇಣಚಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದು ಹೇಳ್ತಂತ ನಾ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತದು? ಮರಳಿನೊಳಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ಬೇಕು, ಮೈಗೆ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತು ಬಂದು ಆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೈ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಉಸುಗಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಮೈ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಉಸುಗಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ರಾಮದೇವರು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ತಾನ, ಉಸುಗು ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಸುಗು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಇಣಚಿ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಯ್ತು ರಾಮದೇವರಿಗೆ. ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ಇಣಚಿ ಮೈ ಮೇಲೆ 3 ಬೆರಳು ಎಳೆದಂತ ರಾಮದೇವ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಣಚಿ ಮೈ ಮೇಲೆ 3 ಗೆರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ನಿಮಗೆ, ಅದರ ಸೂಚನಾ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗ ಇಣಚಿ ಸೇವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೇತು ಬಂಧದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಸೇತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಹಳೆ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, ಈ ಕಲ್ಲು ಹಂಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರ ಆಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂತಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರ ಕಸೂತಿ ಕಲ್ಲು, ಅದರ ನಡು ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾದೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅಗ್ನಿ ಪಾಶ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಚೌಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸೂಸಬೇಕು ಸಣ್ಣಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಾಲ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಪುಲ್ಕಸಾಹ ಆಭೀರ ಕಂಕಾಯವನಾಶ್ಯಕಾದಯ ಏನೇಚ ಪಾಪಾಹ ಯದಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾತ್ ಶುದ್ಧಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಭಾಗವತ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪನ ಮಂದಿರದೊಳಗ ಈ ಗುಡಿ ಒಳಗ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂದ್ರ ಕಿರಾತ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾರದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಾತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ರ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕು. ಕಿರಾತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿ ಆಡೋರು ಬ್ಯಾಡ್ರು. ಪೂಣಾಹ, ಆಂಧ್ರಾಹ, ಪುಲೀಂದ್ರರು, ಪುಲ್ಕಸರು, ಆಭೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊಲ್ಲರು, ದನ ಕಾಯವರು, ಕುರುಬರು, ಕಂಕಾಹ, ಯವನಾಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಶಕಾದಯ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾವನೂರು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತದ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾವನೂರು ವರದಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ಹಾವನೂರು ವರದಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಸರು, ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಯದಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾತ್ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಮೇಲಜಾತಿಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಈ ಯಲಗಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದೊಳಗ ಕೈ ಹಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುಸಂಧಿಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಂ ಗ್ರಹ ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟವ ಕೊಡುವ ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದು ಕೊರೆವ. ಇದು ವೆಂಕಪ್ಪನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ. ಬೇಡಿದಿಷ್ಟವ ಕೊಡುವ ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದು ಕೊರೆವ. ನೀವು ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮಜಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಯಾರೇ ಮಾಡಿರಲಿ ವೆಂಕಪ್ಪನ ಹಾಡು, ಅದರೊಳಗ ಇದೊಂದು ಸಾಲು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಏನದು? ಎನ್ನ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾರದೆ ದೇವ ಪನ್ನಂಗ ಶಯನ. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ನನ್ನ ಬಂದ ಸಲಹುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಪ್ಪನ ಹಾಡಿನೊಳಗೆ ಈ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಸಾಲು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ನೆನಪು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಿಠಲ ಅಂತವ್ರು ಒದರಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಠಲ ದೇವರು ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂತ, ಅಷ್ಟು ಹೃದಯ ಧ್ವನಿ. ಆದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತಾನ ಅವರು ಗಾಯಕ ಅಂತ ಚಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಹೃದಯವಾದ ಧ್ವನಿ. ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ, ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬೇಕಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ದರೋಡೆಕೋರ ಆಗಿರಲಿ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದವ ಆಗಿರಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದವ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೋರಿ. ನಿಮಗ ಆದರೂ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ. ವೆಂಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದಿನ ತನಕ ಏನೇನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡೀನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ವಚನ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲ. ಅವತಾರಗಳು ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನಾರಸಿಂಹ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ, ಹಂಸ, ಐತರೇಯ, ಕಪಿಲ, ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಅವತಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದವರು ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದು ಅವತಾರ. ಮೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕಾಲು ಜರದು ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅವತಾರ ಏನದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಪಾತ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲಿನವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಅವತಾರಗಳನ್ನ 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಈ 2 ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ. ಏನದು? ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ. ಮತ್ಸ್ಯ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರನರೇ ಮಾಡ್ಯಾನ ಭಗವಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನಾರಸಿಂಹ, ಪರಶುರಾಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದೊಂದೇ. ರಾಕ್ಷಸರ ನಿಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ, ದುಷ್ಟರ ನಾಶ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಈ 2 ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮಾದಿ ಅವತಾರಗಳು ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಕಂಸ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೇ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅವತಾರ.
ಕಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಂಸರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದ ಅವತಾರ. ಹಿಂಗ ಬರೇ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರಗಳು, ಬಲ ಕಾರ್ಯದ ಅವತಾರಗಳು ಅಂತ ಎರಡು ಅವತಾರಗಳು. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಸಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅವತಾರದೊಳಗ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಎರಡೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ. ಸರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿಕಾರನು ಗರುಡಾರೂಢ ಗುಣವಂತ ಮಹಾಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪಿ ಜಗಜಿ ಗೂಢ ಸಂಚರಿತ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಿಕೊಂಡಾಡುವರ ಮುಂದಾಡುತ್ತಲಿಪ್ಪನು ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದರು ಕೇಳಿಗಳೇ ನಾಡಾಡಿಗಳಂದೀರುಂಟೆ ಸಮರುಂಟೆ ಈ ವೆಂಕಟಗಿರಿಗೆ ಇಂಥ ಈ ಜಗದೊಳಗಿಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಣೆಯು. ಈ ಅವತಾರ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗ 10 ತಲೆ ಇರುವಂತ ರಾವಣರು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ ತಲೆ ಒಳಗ 10 ತಲೆ ರಾವಣರು ಮಾಡದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊರೊಳಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟುದು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಿಂದಾರೋ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾವಣರೇ, ಅವು ರಾವಣ ಸಂತಾನನೇ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಯೋದಲ್ಲೋ, ದೇವರು ಎಂತ ಹೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪುಢಾರಿಗಳಿಗೆ, ನನಗೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು, ಇವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಹಂಗೆ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ವೇಷ ಇವರದು. ಬೆಳೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ಬೆಳೆ ಧೋತ್ರ, ಬೆಳೆ ಅಂಗಿ, ಒಳಗ ಬರೇ ಕಪ್ಪು, ಹೊಲಗಪ್ಪು, ಬರೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲ, ಡಾಂಬರಿನ ಕಪ್ಪು ನಾಚ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮುಂದೆ. ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು ಈ ಕಲಿಕಾಲದೊಳಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸತ್ಪ್ರೇರಣೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥೆಂಥ ಕಾಳು ಸಂತಿ ಒಳಗೆ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಿದವರು ಸಹಿತ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಂಡ್ಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂಚೂರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೊರಿತಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ತಿಂದಿನಪ್ಪ, ನಿನಗೊಂದು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಹಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಮಂದಿಗೆ ಏನೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಆದ್ರೂ ಅದು ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವತ್ತ ಅದು ಹೋಗ್ತದ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಜಂಗಲ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ತೃಣನ್ನ ಖಾದನ್ನ ಪಿಜೀವ ಮಾನಃ ಪ್ರಭಾಗಜೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನಾಂ. ಒಬ್ಬ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ವಿಹೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ಪುಚ್ಛ ವಿಷಾಣಹೀನ. ಮನುಷ್ಯಾಗ ಬರೇ 2 ಕೈ 2 ಕಾಲು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನೇನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಾನ, ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮಲಗ್ತಾನ, ಯದ್ವಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕೈ ಕಾಲು ಚಲ್ತಾನ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತೃಣನ್ನ ಖಾದನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನ. ಅವು ಆಕಳ ಎತ್ತು ಎಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾವಂತ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಲ್ಲ 2 ಕಾಲ್ನವ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದು. ಮರ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಗೋಧಿ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಏನ್ ಗತಿನ ಅದನ್ನ ನಮ್ದು ಹುಲ್ಲರೇ ನಮ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತವ್ರ 2 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಬಾದೋ ಮರ ಯಾವು. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಗಣಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ. ಇದೇನದ 2 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾವಂತ. ಹಂಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ, ಒಂದು ಊರಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬಂತು. ಶರೀರದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ದಷ್ಟು ಪುಷ್ಟ ಕೈ, ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ ದೇಹ,
ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ತಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವು. ಹೆಣ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡು, ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಡೀತದೆ ಇದು. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಚಿಗರಿ ಅಂತ ಮೆತ್ತಗಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪ, ಇದು ಪುಣ್ಯ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರಂತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಡಿದು ಆದ್ರೆ ಇರೋದು ಕಾಡಿನೊಳಗೇನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಮುಖ್ಯನೋ, ಚೈತನ್ಯ ಮುಖ್ಯನೋ, ಹಂಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವತಾರ. ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುಖಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣೀ ತೀರೆ ರಮಯಾ ಸಹ ಮೋದತೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು? ಅಲ್ಲೇನು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ, ನೀರಿನ ಕೊರತಿತ್ತ, ಕಳಸ ಬಂಡೂರು ಯೋಜನಾ ದಂಡ ಇತ್ತ. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ? ಪರಮಾನಂದ, ವೈಕುಂಠ ಪರಮ ಆನಂದಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುಖಂ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು, ಅವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು, ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಅನೇಕರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ತಾಸುಗಟ್ಲೆ ಕ್ಯೂದಾಗ ನಿಂತು ಕಡೀಕೆ ಇನ್ನೇನು ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಜರಗಂಡಿ ಎಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗದೆ ಹೋಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಳಿಗೆ, ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವ ಕೇಳಿಕತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲೇನೋ? ಇಲ್ರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದ ನಿನಗೆ? ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಗ್ವಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಂಬಿಗೆ ಥಾಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಆದ್ರೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಸರಿರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದೊಳಗ ವೆಂಕಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸ್ಥಾಪನಾ ಆದಾಗ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ನದಿ ಹರಿತಿರ್ತದ, ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರ, ಸ್ನಾನನೇ ಮಾಡಿರುದಿಲ್ಲ ವಾರಗಟ್ಲೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಮಂದಿ ಬಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ ಊರೊಳಗಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ, ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಗುಡಿ ಬಂಧುಗಳು ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಾವಿದ್ದು ಊರಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗುಡಿಯವರಾಗ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಳಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿರೋರು ಪುಣ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದದ್ದು. ಏನೇನು ತಿಳಿದೋ ಏನೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಏನೋ, ಆದ್ರ ಫಲ ಈಗ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಂಕಪ್ಪನ ಮಹಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲ ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ.
వేదావ్యే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కవయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి లోకాధ్యక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సురాధ్యక్షాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి చతుర్భుజాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి భోజనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి భోక్త్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సహిష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అనఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విజయాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి పునర్వసనే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ఉపేంద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వామనాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అమోఘాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శుచియే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శృతియే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి ఊర్జితాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అతీంద్రాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సంగ్రహాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సర్గాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి నియమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి యమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి సేద్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వైద్యాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి క్షీరజ్ఞే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మాధవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహోత్సవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహాబలాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహాశక్తవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహేశ్వాసాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మహీభర్త్రే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి అనిరుద్ధాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి గోవిందాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శ్రీమతే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి నిర్వికల్పాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి తృప్తాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి శౌరయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి హయగ్రీవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి చక్రధరాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి విష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి లక్ష్మీపతయే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి కృష్ణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వైకుంఠాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి గరుడధ్వజాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి పరబ్రహ్మణే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి జగన్నాథాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి వాసుదేవాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి త్రివిక్రమాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి దైత్యాంతకాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి మధురిపవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రీ వెంకటేశం మనసా స్మరామి
ताज्यवाहाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि सनातनाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि नारायणाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि पद्मनाभाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि ऋषिकेशाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि सुधाप्रदाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि माधवाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि पुण्डरीकाक्षाय श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि स्थितिकर्त्रे नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि परात्पराय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि वनमालिने नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि यज्ञरूपाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि चक्रपाणये नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि गदाधराय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि उपेन्द्राय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि केशवाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि हंसाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि क्षीराब्धिवासाय श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि हरये नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि गोविन्दाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि ब्रह्मजनकाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि कैटभमर्दन श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि श्रीधराय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि कामजनकाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि शेषशायिने श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि शाङ्गपाणये नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि शङ्खपाणये नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि जनार्दनाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि देवाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि मत्स्यरूपिणे श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि कूर्मरूपिणे श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि प्रौढरूपिणे श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि लुकेसरिणे श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि वामनाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि भार्गवाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि रामाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि हलिने नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि कल्किने नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि हयाननाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि विश्वम्भराय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि शिशुमाराय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि श्रीकराय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि कपिलाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि ध्रुवाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि दत्तात्रेयाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि अच्युताय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि अनन्ताय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि मुकुन्दाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि दधिवाहनाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि धन्वन्तर्ये नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि वेङ्कटेशाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि प्रद्युम्नाय नमः श्री श्रीनिवासं श्री वेङ्कटेशं मनसा स्मरामि
ಆನಂದ ನಿಲಯಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಲಮೇಲು ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮೋಹನ ರೂಪ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶ್ರೀದೇವಿನಾಥಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ 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 ಯಾರೇ ಬಂದ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಜಗನ್ನಾಥ ಕವಿ ಗಂಗೆಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವವು ಎಷ್ಟೋ ಸುನದಿ. ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವ, ತಪ್ಪಲ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಹರಿತಾವ, ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತಾವ. ಬೆಟ್ಟ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವವು ಎಷ್ಟೋ ಸುನದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಶಿರ ದಟ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯುವವು ಎಷ್ಟು ಜಗದಿ. ಗಂಗ ನಿನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಥದ್ದು. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂಡರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಗಂಗಾಲಹರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂವರಾಹನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಅನಂತ ಶಯನನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದುರ್ಗೆಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಈ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕವಾದಂತಹ ಈ ಮೂರ್ತಿ 7 ಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪವನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಠಾರಿಯನ್ನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಸುಮಾರು 10ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ, ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಿಶೇಷರು ಇರೋದರಿಂದ ಇದು ಮಧ್ವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ವ್ಯಾಧಶ್ಯಾಚರಣಂ ಧ್ರುವಶ್ಯ ವಯೋಃ ವಿದ್ಯಾ ಗಜೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕಾಹ ರಾಜಾತಿರ್ವಿದುರಸ್ಯ ಯಾದವಪತೆ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಕಿಂಪೌರುಷಂ ಉಬ್ಜಾಯ ಕಮನೀಯ ರೂಪಮಧಿಕಂ ಕಿಂತತ್ ಸುಧಾಮೂರ್ಧನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುಷ್ಯತಿ ಕೇವಲಂ ನತು ಧನೈಹಿ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ಮಾಧವ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ 40 ವರ್ಷದ ದಿನ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯ ಗುಡಿಯವರಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ರು. ಅವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಒಳಗೆ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆಲ್ಲ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಚರಣೆ ಪೂಜಾ ಕೇಶವಾಲಯ ದರ್ಶನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾನವರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೇಶವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಕೇಶವನ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಯುತ ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ ಅವರು ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ, ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠಲನ ದರ್ಶನ, ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಇವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಲಗಚ್ಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ, ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠಲನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಜಿಗಿಯ ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಕೋಣನ ತಂಬಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಯರ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಯಲಗಚ್ಚು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಶ್ರೀ. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द, उत्तिष्ठ गरुडध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकान्ता, त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु, त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु, मंगलम कुरु. गोविंद गोविंद ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ 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 गोविंद गोविंद रक्षिसु श्रीनिवास पालिसु ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಲಿಸು. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ, ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ, ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಆಶಾ ನಿವಾಸ, ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಆಶಾ ನಿವಾಸ, ನಿಶ್ಚಯದೇ ಕರುಣಿಸುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ, ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಓಂ ಹರಿ ಓಂ, ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಗರುಡ ಗಮನ ನಿಂತ ತಾಣ ಗರುಡಾದ್ರಿಯು, ಶೇಷಶಯನ ನಗುವ ತಾಣ ಶೇಷಾದ್ರಿಯು. ಗರುಡ ಗಮನ ನಿಂತ ತಾಣ ಗರುಡಾದ್ರಿಯು, ಶೇಷಶಯನ ನಗುವ ತಾಣ ಶೇಷಾದ್ರಿಯು. ವೆಂಕಟೇಶ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ, ಆಂಜನೇಯ ನಮಿಸೋ ಭೂಮಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ, ಆಂಜನೇಯ ನಮಿಸೋ ಭೂಮಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ,
ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಲಿಸು. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಲಿಸು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಹುದು ಶ್ರೀ ತಿರುನಾಮ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಸಾಲಿಹುದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೇಮ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿಹುದು ಶ್ರೀ ತಿರುನಾಮ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಸಾಲಿಹುದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೇಮ. ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರುವ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಯ್ತು ಕರೆದಂತೆ ಗೋವಿಂದನು ಬಳಿಗೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರುವ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಯ್ತು ಕರೆದಂತೆ ಗೋವಿಂದನು ಬಳಿಗೆ. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಬೇಡಿದಂಥ ವರವ ನೀಡು ಕಾಮಧೇನು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಿಂತಿಹ ತಾನು. ಬೇಡಿದಂಥ ವರವ ನೀಡು ಕಾಮಧೇನು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಿಂತಿಹ ತಾನು. ಅವನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಯವಿನ್ನೇನು, ಅವನ ಕರುಣೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆನೆವೆನು ನಾನು. ಅವನ ನಂಬಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಯವಿನ್ನೇನು, ಅವನ ಕರುಣೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆನೆವೆನು ನಾನು. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಆಶಾ ನಿವಾಸ, ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಆಶಾ ನಿವಾಸ. ನಿಶ್ಚಯದೇ ಕರುಣಿಸುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ. ಅದೋ 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 ಶ್ರೀಹರಿವಾಸ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶ್ರೀರಾಮ, ಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮ ವೇಳೆಯಾಯ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಎದ್ದೇಳು ಗೋವಿಂದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ, ಮೂಜಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಮೂಜಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶ್ರೀರಾಮ,
ಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮ ವೇಳೆಯಾಯ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ತ್ರಿಮುನಿ ಮುಂತಾದ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಿಂದ ತರಲು ಹೂಗಳು. ಅತ್ರಿಮುನಿ ಮುಂತಾದ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯಿಂದ ತರಲು ಹೂಗಳು. ಆಜಾನವಾಹವೇ ಅಪ್ರಮೇಯ ಎದ್ದೇಳು ಗೋವಿಂದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ. ಮೂಜಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶ್ರೀರಾಮ. ಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮ ವೇಳೆಯಾಯ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ, ಕಾದಿಹವು ಅಲಂಕರಿಸಿ ತವ ಪಾದವ. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ, ಕಾದಿಹವು ಅಲಂಕರಿಸಿ ತವ ಪಾದವ. ತಂಗಾಳಿ ಸೌಗಂಧವ ಚಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು, ಎದ್ದೇಳು ಗೋವಿಂದನೆ ವೆಂಕಟೇಶ. ಜಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶ್ರೀರಾಮ. ಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮ ವೇಳೆಯಾಯ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಪಂಚವರ್ಣ ಗಿಣಿಗಳು ನಾಮ ಹಾಡಿವೆ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕದ ವೇಳೆ ಕಾದಿವೆ. ಪಂಚವರ್ಣ ಗಿಣಿಗಳು पाशा
ಬೆಟ್ಟದಡ್ಡಿಯೂ ಬಿಗಿದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದ ದಿಟ್ಟ ಕಲಿಯಾರಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನು ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನೋಲ ಭಾಷಿಗಳಿರ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವದಾಸ ಕಣಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯಾರಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮನವೇ ಸ್ಮರಿಸು ಸ್ಮರಿಸು ಗುರುಗಳ ನಿನಗೆ ಪರಮ ಮಂಗಳವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸ್ಮರಿಸು ಗುರುಗಳ ಮನವೇ ಸ್ಮರಿಸು ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಿಸು ಗುರುಗಳ ಮನವೇ ಸ್ಮರಿಸು ಪರಿಹಾರ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಪದವು ನಿನಗೆ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ದೊರಕುವುದು ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ
ಶಿವ ಎನ್ನಿರೋ ತನು ಮನ ಪ್ರಾಣವ ವ್ಯರ್ಥವ ಮಾಡದೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಅವರ ಕೋಟಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಅವರ ಕೋಟಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಜವನ ಬಾಧೆಯ ನೀವು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಸುವಿಮಲ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಜವನ ಬಾಧೆಯ ನೀವು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಸುವಿಮಲ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಭುವನಕ್ಕೆ ಬಲಿದರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಭುವನಕ್ಕೆ ಬಲಿದರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಭವನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವ ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವ ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಕೃಪೆಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಕೃಪೆಗೆ ಗುರುವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಆದಿಕೇಶವನ ಕುಲಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಜಗದವರೆಲ್ಲ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಎದುರ್ಬೇಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ
ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಜಿಕೆ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವೂ ಇನ್ನಾತ ಕೈಯ ಅನ್ನಲಿ ಕಳವಳವಾದರೆ ಹನುಮನ ನೆನೆದ ಹೋಗುದು ಪಾಪ ಹನುಮನ ನೆನೆದರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುದು ಪಾಪ ಅಂಜಿಕೆ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವೂ ಇನ್ಯಾತ ಕೈಯ ರೋಮರು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗು ಧರಿಸಿದ ರೋಮರು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗು ಧರಿಸಿದ ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಹೋಗುದು ಪಾಪ ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಪಾಪ ಅಂಜಿಕೆ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವೂ ಇನ್ನಾತ ಕೈಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಲ್ಪ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಲ್ಪ ಗುರುಮಧ್ವರಾಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಮಧ್ವರಾಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಜಿಕೆ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವೂ ಇನ್ನಾತ ಕೈಯ ತೋರಮ್ಮಾಯನಗೆ ಕರುಣಾವ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜಗತ್ಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮಾಯನಗೆ ಕರುಣಾವ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಘಗಳ ಕಳೆಯುವ ಮೋಘದೇವನ ಸುಜನರ ಕಾವನ ಎನ್ನಯ ಜೀವನ ಜಗತ್ಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮಾಯನಗೆ ಕರುಣಾವ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೃಗಲಾಂಛನವದನೆ ಮೃದು ಸರಸಿಜ ಸದನೆ ಮೃಗಲಾಂಛನವದನೆ ಮೃದು ಸರಸಿಜ ಸದನೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸೈಯೋಗನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸೈಯೋಗನ್ನ ಆನಂದ ಭೋಗನ್ನ ಕಿರೀಟಿಯ ಬೀಗನ್ನ ಜಗತ್ಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮಾಯನಗೆ ಕರುಣಾವ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಜಾಣೆ ಸುವನ ಕೋಕಿಲ ಗಾನೆ ಕಮಲ ತುಳಸಿ ಮಣಿಹಾರನ್ನ ದಶಾವತಾರನ್ನ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ್ನ ದಶಾವತಾರನ್ನ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ್ನ ಜಗತ್ಪತಿಯ ತೋರಮ್ಮಾಯನಗೆ ಕರುಣಾವ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ
ಪಂತೆ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ನೀರುಳು ಹಗಲು ಏಕವಾಗಿ ಹರಿಯು ನಿನ್ನ ಬಿಡದಿ ಬಂದೆ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಎಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೆ ಕೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಮುದ್ದಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ನೀರುಳು ಹಗಲು ಏಕವಾಗಿ ಹರಿಯು ನಿನ್ನ ಬಿಡದೆ ಬಂದೆ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯ ನಿನ್ನ ಆನಂದದಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯ ನಿನ್ನ ಆನಂದದಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೋರಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಕಣ್ಣು ಕೋರಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ನೀರುಳು ಹಗಲು ಏಕವಾಗಿ ಹರಿಯು ನಿನ್ನ ಬಿಡದೆ ಪಂತೆ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ ಮರಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಾಯಾದೇವಿಯೇ 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 ದುಡುಕುಗಾರ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ ದುಡುಕುಗಾರ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡುವೆ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಪಾಡಿ ಮೈ ಮರೆತು ನಾನೋಡಿ ನಲಿಯುವೆನು ಪಾಡಿ ಮೈ ಮರೆತು ನಾನೋಡಿ ನಲಿಯುವೆನು ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ ನಲಿವೇನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಮುಖರೆಯಲನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಪಿಂಡೆಗಳು ಘಲು ಘಿಲುರೆನು ತಲಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಪಿಂಡೆಗಳು ಘಲು ಘಿಲುರೆನು ತಲಿ ಸುಲಲಿತ ಮಹಿಮಾನೆ ಕೊಳಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಸುಲಲಿತ ಮಹಿಮಾನೆ ಕೊಳಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ವರ ಪೀತಾಂಬರಧರ ಗುರು ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ವರ ಪೀತಾಂಬರಧರ ನೀರಜದಳ ನೇತ್ರ ನಿಗುಮಾರ ಸುಂದರ ನೀರಜದಳ ನೇತ್ರ ನಿಗುಮಾರ ಸುಂದರ ನಲಿವೇನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಸ್ವಾಮಿ ನಲಿವೇನು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ ದುಡುಕುಗಾರ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಪಾಡಿ ಮೈ ಮರೆತು ನಾ ನೋಡಿ ನಲಿಯುವೆನು ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಾರೋ ಓಡಿ ಬಾರೋ ಓಡಿ ಬಾರೋ वारिज नाभने वारिज भवपित वारिज नेत्रने वारिज मित्र पार प्रभावने वारिज जांडद कारण दुरे वारैया बा 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 भकुतर प्रिया श्रीनिवास राया भकुतर प्रिया श्रीनिवास राया वारिज लयपति वारिज नामन वारिज भवपित वारिज नेत्र वारिज मित्र पार प्रभावन वारिज जांडद कारण दोरे वारैया बा 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 बा
ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೇ ಹಾಡನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಯ್ದಾನ ನೀನ ಇಸ್ಕೊಂಬ ಹೊಳ್ಳಿ ಮೋದದಾಯಕ ಆದದಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನ ಆದರದುಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮೇದಿನಿ ಪತಿಗೆ ನಿನ್ನಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋ ತಬ್ಲಾ ನಡುವಿದವ 3 ಮಂದಿ ಗಂಟ ಇರ್ತೇವೆ ಕರ್ಸಿಂದ ಕೈ ಆಡೋ ತಲೆ ಭಾಳ ಮಾತನ್ನ ಭಾಳ ತಲೆ ಮಂತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿ ಸೌಂಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ದಾನವಾಂತಕಲೀಲೆ ಸಾನುರಾಗದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ನಿಲ್ಲದುವೇನು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ನಿಲ್ಲದುವೇನು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾನುಕೋಟಿ ತೇಜಯನ್ನ ದೀನನಾಗಿ ಮಾಡೋ ನಿನ್ ಹೊರತು ಪೊರೆವರನಾನರಿಯೇ ನಿನ್ ಹೊರತು ಪೊರೆವರನಾನರಿಯೇ ಪಂಕಜಾಚ ಮುಕುಂದ ರಾಮರ ವಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪಂಕಜಾಚ ಮುಕುಂದ ರಾಮರ ವಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಬಿಂಕದಿ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಬಿಂಕದಿ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಕಂಗಣ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ಹರಿ ನಿನ್ ಹೊರತು ಪೊರೆವರನಾನರಿ ಹರಿ ನಿನ್ ಹೊರತು ಪೊರೆವರನಾನರಿ ಹರಿ ಆದಿಗುರುಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ನೀಲವೆಣಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ನೀಲವೆಣಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ಆಗರದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನವೇ ಆಗರದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನವೇ ಮೇದಿನಿ ಪತಿಗೆ ನಿನ್ನಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋ ಹರಿ ನಿನ್ ಹೊರತು